मैं डिवोर्स नहीं ले रही, ऑफर तुसीं मैनूं दे रहे हो, दे दो फिर मैनूं 10 करोड़ रुपये। मैनूं किसी चीज़ का अफसोस ही ना होवे। सारा कुछ 60-70 ਲੱਖ ਤਾਂ मैं तुहानूं गवा चुकी हाँ। जे तुसीं करोड़ रुपया दिंदे तुहानूं सरदारां नूं दुख लगदा, फिर ये तो हुण तुहाडे ते डिपेंड आ। बट मैं तो इहनूं डक्का नहीं देना, मैं नहीं इहनूं डक्का देना। मेरा जिहड़ा टांगा सड़क तो लाउणा ला ले, ये डायलॉग सी जो मेरे कोल रिकॉर्डिंग पई आ उन्हां दी। इन्हों ये क्वेश्चन करो भी जिद्दन तुसीं MLA बन गए सी उद्दन तुहाडा की डिस्प्यूट पिया सी जिहड़ा कि उहनूं पुलिस नूं बुलाउणा पिया ते तुसीं पुलिस नूं मना क्यों कीता, वो पुछो। ये उस दिन ही उन्हें मैनूं कहता सीगा भी बस मैं MLA बनना सी, बन गया, हुण तूं जो रहना रह, जाना जाए, इट्स डिपेंड्स ऑन यू। जे बहुत रहीस सीगा, मैं मन ली गल भी वो टाटा जिहड़ा विरला उन्हां दे बराबर दी उपाधि रखदे आ, फिर मेरे पैसे क्यों खा रहे सी। मीडिया चो कह रहे हैं कि भी मैं जद्दी सरदार हाँ जी, तो मैं तो इन्हों के उत्ते पैसे खर्चती सी। मैं आप खुद शॉक्ड सीगा ये देख के कि बदाऊं यूपी दे विच, बडौनी MP दे विच उन्हां दी गड्डी दे विच डीजल भरिया जाता है तो वो क्रेडिट कार्ड की जिहड़ी पेमेंट है वो इन्हां दे खाते चो हो रही है। मैं ना अपना WhatsApp फरोलण लगी, स्क्रोल 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 स्क्रोल, एक बाई निकल गया, स्क्रोल फिर 21 निकल गया, स्क्रोल 20 ਦੇ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਆਏ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਬਲੂ ਬਰਹਾਨ ਮਾਜਰਾ ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, मैं मना करता, मैं नहीं डिलीट मार दी। तैन कहते फिर मैं ना आवां तेरे कोले, मैं क्या थोड़ी मर्जी है। जे तुसीं केजरीवाल साहब नूं नॉलेज दित्ती आ, राघव चड्डा जी नूं नॉलेज दित्ती आ, भगवंत मान जी नूं नॉलेज दित्ती आ, घरे तेरे पता, तेरे पिंड 'च पता, तेरे एरिए 'च पता, तां मेरे फोटो अपलोड करन 'च इहनूं की प्रॉब्लम हो सकदी है। हुण मन रहे ना क्योंकि मेरे कोल सारे सबूत आ, ये डिनाई कर ही नहीं सकते, भज सकते ही नहीं। भज के कितने जाएंगे, फोटोआं ते वो बंदा बैठा, सर्टिफिकेट आ, साड़ी वीडियो बनी हुई है, भज कितने जाएंगे। हुण बोल रहे हैं मीडिया के सामने पंचायती है, पहला तो कहता सी मेरा लीगल होया, पहला तो लीगली रौला पाया सी ना। अचानक तुहानूं मिलदी आ टिकट, दैन इन्हां दे आले दुआले बंदियां ने शो किया भी तू ना इहदे नाल रिलेशन च आ, किते कोई ਚੱਕ ना देवे ਜਾਂ कुछ भी ਹੁੰਦਾ ही आ भी किते टिकट ना अपने हथों चली जाए, तू इनू कन्वर्ट कर ला मैरिज दे विच। ਜਿਹੜੀ गोली मारन की गल की आ इन्हां नूं किसी नूं धमकी नहीं दित्ती, वो मेरे घरे बैठे सी, उदों मेरे डैड जिउंदे सीगे, उदों इन्हां ने मैनूं कहा सी कहंदा जे मैं तेरे नाल धोखा करूँगा तू मेरे नाल जो कुछ मर्जी कर ली। मैं कहा मैं जो कुछ मर्जी नहीं, मैं कहा मैं हाइपर होकर कुछ भी कर सकती हाँ। इन्हां कोले कोई सबूत है भी मैनूं कहा बदली करा, जां मैं कुछ इनूं कोई मैसेज भेजा होवे, जां मैनूं कोई फोन रिकॉर्डिंग होवे इन्हां कोले, जां कोई गवाह होवे। करप्शन दा जिहड़ा ये पिछे जे 29 मार्च नूं ये दुबई गए आ, जिहड़ा कि इत्थों दा ईडी दा भगौड़ा हैगा मिस्टर गुप्ता, उन्हां नाल इहदी डीलिंग होई सी भी मैं वो कहंदा भी मैनूं हुण तुहाडी सरकार आ, मैनूं आउणा जाणा कर दो इंडिया दे विच। दैन ये कहते तू सानू की देंगा, ये कहते असी भी तुसी करोड़ों रुपए दे फ्लैट वगैरह इत्थे मोहाली वगैरह पे आ भी शोरूम तुसी ले लिओ। सत श्री अकाल, ऑन एयर वेख रहे हो, मैं हाँ तुहाडे नाल दमनप्रीत सिंह। सनोड़ दे विधायक का केस जिहड़ा हुण सोशल मीडिया तो जिहड़ा हाई कोर्ट दे विच पहुंच चुका ते उन्हां दी दूजी पत्नी दे वल्लों केस फाइल किया गया और कई संगीन इल्जाम जिहड़े ने इस केस दे विच लाए गए ने। उन्हां दे वकील मेरे नाल मौजूद ने। वकील साहब, ये केस दे तत्थ की ने और ये केस हाई कोर्ट तक पहुँचा है कि किस तत्थां दे आधार ते पहुँचे? सर पहला तो मैं एक बुरा ना मन्निओ पर मैं ऑब्जैक्शन रेज़ करांगा कि जदों तुसी भी सोशल मीडिया तो प्रभावित होके ते सैकेंड वाइफ का वर्ड यूज़ करते हो और ये पठान माजरा जी ने शब्द जिहड़ा हैगा वो पब्लिक किया है, जन तक किया है, तो वो हर बंदे की जुबान पर यही गल चढ़ गई कि जी उन्होंने दूजी पत्नी ने ये काम किया है। जबकि जिहड़ा ये केस है जो आप क्लोजली देखते हैं, एक वकील की निगाह तो देखते हैं या एक कानून की निगाह तो देखते हैं, तो ये एक बलात्कार का जबर जनाह का केस बनता है। तो इन्हों आप पत्नी का दर्जा वो नहीं दे सकते, क्यों? क्योंकि उन्होंने आपका डिवोर्स जिहड़ा है वो नहीं लिया सीगा, ते जिहड़ी उन्होंने इन्हां दे नाल शादी कराई वो एक जाली शादी सी, क्योंकि कानून इस गल नूं नहीं मनदा कि जदों तक तुसी डिवोर्स नहीं कराया उदों तक तुसी शादी दूजी नहीं करा सकते। हुण उन्हां दी एक पत्नी हो सकती है, दूजी पत्नी का मतलब एक तो यह निकलता है कि मेरी पहली पत्नी दे नाल डिवोर्स हो गया,
ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਿਕਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੀਆਂ 2 ਪਤਨੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਸਾਈਮਲਟੇਨੀਅਸਲੀ ਜਦੋਂ ਉਹ ਸਮਾਜਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਕੌਣ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਹ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਗੱਲ ਲੜਾਈ ਦੀ, ਤੇ ਉਦੋਂ ਕੌਣ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਜੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਸੈਕਿੰਡ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ, ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ। ਸਰ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਜੋ ਅਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਮਾਨਯੋਗ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ, ਪੁਲਿਸ ਦੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਹੀ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ 14/8/2021 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਹੋਏ। ਨਾ ਤਾਂ ਗ੍ਰੰਥੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਗਈ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਨਾ ਹੀ ਕਿਧਰੇ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵੀ ਮੇਰਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਾ ਹੋਇਆ ਹੁੰਦਾ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਮਨਾ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਕਾਪੀ ਲਿਆਓ ਜੀ, ਡਿਵੋਰਸ ਕਰਵਾ ਲਓ ਕੋਰਟ ਤੋਂ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ਾਦੀ ਕਰਾ ਲਾਂਗੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ। ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੁੱਪ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਝੂਠ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਰੋਸਾ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੇ ਉਸ ਭਰੋਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰ ਲਏ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 1 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਉਹ ਆਪਦਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਰਮ ਭਰਦੇ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਡਿਵੋਰਸ ਵਾਈਫ ਦਾ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਅੱਜ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰਾ 85 ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤਲਾਕ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ ਸੀਗਾ ਤਾਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਪਤਨੀ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਨਾ। ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ MLA ਲੈਵਲ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਜਿਹਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਕ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਟੈਂਡ ਲੈਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਐਡਮਿਟ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਸਰ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਨਾ ਮੈਂ ਮੈਡਮ ਤੋਂ ਲੈ ਲੈਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮੈਡਮ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਸੀ ਕੀ ਹੋਇਆ, ਕਦੋਂ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕਦੋਂ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੱਕ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਤੱਕ ਜਾ ਕੇ ਆਇਆ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਜਾਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਆਫਰ ਦਿੰਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਨਾ ਵਿਆਹ ਦੀ 12 ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾਉਣ ਦਾ ਕੋਈ ਉਹ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਇਰਾਦਾ। ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਅਚਾਨਕ ਆ ਕੇ ਇਹ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਪਹਿਲਾਂ ਡਿਵੋਰਸ ਲਓ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰੋ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਫਾਈਲ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਲੀਗਲੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। ਦੈਨ ਮੈਂ ਗੁੱਡ ਫੇਥ 'ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਹ ਫੇਰੇ ਲੈ ਲਏ ਸੀਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੈਂ ਗਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਸਾਡਾ ਆਉਣ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਕੋਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੇ ਬੈਠੀ ਦੀਆਂ ਕੋਈ ਪਿਕਚਰਾਂ ਵਗੈਰਾ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਇਹਦੀ ਸਿਸਟਮ 'ਚ ਕਿਸੇ ਹੋਰ 'ਚ ਵੜੀ ਹੋਈ ਹਾਂ ਉਹ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਦੇਣ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਜਿਸ ਸਮੇਂ ਤੁਸੀਂ ਫੇਰੇ ਲੈ ਰਹੇ ਸੀ? ਨੋ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੁਣ ਕਲੇਮ ਕੀਤਾ ਜੀ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਆ। ਹੁਣ ਬੋਲ ਰਹੇ ਆ ਇਹ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੈ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੇਰਾ ਲੀਗਲ ਹੋਇਆ, ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲੀਗਲੀ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਸੀ ਨਾ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਹੁਣ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ 5-7 ਦਿਨਾਂ ਦਾ। ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੀ ਵਿਚਾਰੇ ਦੀ ਲਾਈਫ ਹੀ 5-7 ਦਿਨ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਵਿਚਾਰਾ 5-7 ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇ, ਡਿਵੋਰਸ ਵਿਚਾਰਾ ਉਹ, ਇਹ ਵੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਆ। ਕਈ ਇੰਟਰਵਿਊਜ਼ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਧਰਮ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਦੀ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤੇ ਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰਿਸ਼ਤਾ ਜਦੋਂ ਹੁੰਦਾ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਦਾ ਆਪਸ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਸ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਜਨਤਕ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ, ਔਰ ਜਨਤਕ ਇਸ ਕਦਰ ਦਾ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣਾ ਕਿ ਕੁਝ ਅਸ਼ਲੀਲ ਵੀਡੀਓ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਉੱਪਰ ਵਾਇਰਲ ਕਰ ਦੇਣਾ। ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਤੀਆਂ, ਧੱਜੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਮੈਰਿਜ ਐਨੀਵਰਸਰੀ ਦੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਅਪਲੋਡ ਕੀਤੀਆਂ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਮਨਾ ਕਰਤਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰਦੀ। ਤੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਨਾ ਆਵਾਂ ਤੇਰੇ ਕੋਲ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਥੋੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਆ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਇੱਕ ਲਿੰਕਡ ਨੇ ਬੰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਫੋਨ ਡਿਟੇਲਾਂ ਨਿਕਲ ਆਉਣਗੀਆਂ ਫੋਨ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਫੋਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਉਹ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਨੌਲੇਜ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਘਰੇ ਤੇਰੇ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਚ ਪਤਾ, ਤੇਰੇ ਏਰੀਏ 'ਚ ਪਤਾ, ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਫੋਟੋ ਅਪਲੋਡ ਕਰਨ 'ਚ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੋ ਸਕਦੀ ਆ? ਕੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛੀ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਪੁੱਛਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਉੱਪਰੋਂ ਫੋਨ ਆਇਆ, ਇਹਨੂੰ ਤੂੰ ਡਿਲੀਟ ਮਾਰ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਦ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇੱਥੇ ਤਾਂ ਇਹੀ ਤਾਂ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਦਾ, ਜਦ ਪਤਾ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ ਫੋਟੋ ਡਿਲੀਟ ਕਰਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਸੀ? ਵੀ ਕਿਤੇ ਪਤਾ ਨਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਚੋਰੀ ਰੱਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਹਰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਚੋਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਮੈਮ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਜਦੋਂ ਮਾਮਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਆਦਮੀ ਮੰਨਾ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਜਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਮੈਂ ਪਛਾਣਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂਗਾ, ਇਨਕਾਰ ਹੀ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਦਾਂ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਤਾਂ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋਇਆ, ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ, ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਦੋਨੋਂ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਤੱਕ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਰਹਿ ਕੇ ਇੱਕ ਦਾਅਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ 2 ਫਲੈਟ ਨੇ, ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਔਰ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਫਲੈਟ ਬਣਾ ਰਹੇ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜਦੋਂ ਨਾ ਮਤਲਬ ਬਹੁਤ ਸਮਾਰਟ ਚੋਰ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਕਲੂ ਛੱਡ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਠੀਕ ਆ, ਜੇ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਪਤਨੀ ਆ,
ਹੁਣ ਮੰਨ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਆ। ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਭੱਜ ਸਕਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਭੱਜ ਕੇ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ? ਫੋਟੋਆਂ 'ਤੇ ਉਹ ਬੰਦਾ ਬੈਠਾ, ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਆ, ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਬਣੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਭੱਜ ਕਿੱਥੇ ਜਾਣਗੇ ਇਹ? ਸਬੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਬੜੇ ਇਕੱਠੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਇੱਕ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਵਾਲਾ ਰਿਸ਼ਤਾ ਸੀ ਜਾਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਸੀ ਕਿ ਐਡਾ ਵੱਡੇ ਸਬੂਤ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਇਕੱਠੇ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਸੀ? ਨੋ, ਦੇਖੋ ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਆ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ, ਹੈ ਨਾ। ਜਦ ਇਹ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕੁਐਸਚਨ ਇਹ ਹੁੰਦਾ, ਮੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਜੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਲਓ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ 0 ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਹੋ, ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ 0 ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਟਾਈਮ, ਬਟ ਉਸ ਟਾਈਮ ਮੈਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ। ਜਦੋਂ ਅਚਾਨਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਆ ਟਿਕਟ, ਦੈਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਸ਼ੋਅ ਕੀਤਾ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ 'ਚ ਆ, ਕਿਤੇ ਕੋਈ ਚੱਕ ਨਾ ਦੇਵੇ ਜਾਂ ਕੁਛ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਆ ਵੀ ਕਿਤੇ ਟਿਕਟ ਨਾ ਆਪਣੇ ਹੱਥੋਂ ਚਲੀ ਜਾਵੇ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਲੈ ਮੈਰਿਜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਜਿੱਦਣ ਹੀ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੋ ਉਦਣ ਆਪਾਂ ਮੈਰਿਜ ਕਰਵਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਠੀਕ ਆ, ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਸੀਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਜੋ ਗੱਲਾਂ ਹੋਈਆਂ ਵੀ ਡਿਵੋਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਹਾਂ ਓਕੇ, ਹਾਂ ਸਭ ਕੁਛ ਓਕੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿੱਦਾਂ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਗੁੱਡ ਫੇਥ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, 2 ਜਣੇ ਆਏ, ਚੋਰੀ ਫੇਰੇ ਲਏ ਤੇ ਭੱਜ ਗਏ, ਮੈਨੂੰ ਉੱਥੇ ਛੱਡ ਗਏ। ਜੇ ਵਾਈਫ ਸੀ ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੇ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਵੀ ਇਹਦੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਜੇ ਪਤਾ ਸੀ ਉਹ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਸੀ ਆਲਰੇਡੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਆਲਰੇਡੀ ਡਿਵੋਰਸ ਹੀ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਦਾ ਘਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੱਕ ਬਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬਣਦਾ ਸੀ? ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿਆਹ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ? ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ ਕੋਈ ਸਿਸਟਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਚ ਹੋ ਗਏ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਸਬੂਤ ਤਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਹੀ ਪੈਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛ ਰਿਹਾ ਕਿ ਸਬੂਤ ਦਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ? ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ 5-7 ਸਾਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਕਿੱਥੋਂ ਲੱਗੀ? ਦੇਖੋ ਲਾਈਨ ਇਹ ਲੱਗੀ ਆ, ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਆਹ ਕੇ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਛੱਡ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਪੈਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣਾ ਖਰਚਾ ਆਪ ਗੋਲਡ ਵੇਚ ਕੇ ਕਰ ਰਹੇ, ਕਿਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੁਛ ਦੇ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਫਿਰ ਉੱਥੋਂ ਬੰਦਾ ਜਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੂੰ ਲੁੱਟ ਚੁੱਕਿਆ ਹੁਣ ਸਾਰਾ ਕੁਛ, ਫਿਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਬੂਤ ਲਾ ਲਓ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਤਾਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਨੈਚੁਰਲੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਉਹ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਸ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਫਰੋਲੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ, ਤਾਂ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਸੱਚਾ ਕੌਣ ਝੂਠਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਲੁਟਾਇਆ, ਧਨ ਦੌਲਤ ਸਾਰੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਲੁਟਾਈ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਜ਼ਮੀਨੀ ਪਹਿਲੇ ਹੀ, ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਪਿੰਡ 'ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਿੰਨੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਝ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਚੱਕੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਉਹੀ ਫਾਦਰ ਤੱਕ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਆਈ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਦਰ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ ਕਿ ਕੌਣ ਕਿਸ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕੇ ਦੇ ਰਿਹਾ, ਕੌਣ ਕੀ ਕੁਝ ਖਾ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਫਾਦਰ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਇਸ ਟਾਈਮ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ, ਅਤੇ ਜੇ ਬਹੁਤ ਰਹੀਸ ਸੀਗਾ, ਮੈਂ ਮੰਨ ਲਈ ਗੱਲ ਵੀ ਉਹ ਟਾਟਾ ਜਿਹੜਾ ਵਿਰਲਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਦੀ ਉਪਾਧੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰੇ ਪੈਸੇ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਿਉਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹੀ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਕਦੇ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਫੀਸਾਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਦੇ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨੂੰ ਘੜੀਆਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਰੋਲੈਕਸ ਦੀਆਂ, ਕਦੇ ਫੂਸਲ ਦੀਆਂ। ਫਿਰ ਇਹਨੂੰ ਐਪਲ ਦਾ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦਿੱਤੇ ਮੈਂ 3, ਕਦੇ ਸੈਮਸੰਗ ਦੇ ਫੋਨ ਲੈ ਕੇ ਦੇ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਮਿਸਤਰੀ ਇਹਦੇ ਘਰੇ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਲੱਕੜ ਵਾਲੇ, ਉਹਦੀ ਪੇਮੈਂਟ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਫੋਨ 'ਚੋਂ, ਮੇਰੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ 'ਚੋਂ ਯੂਜ਼ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਬੂਤ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਫ਼ੋਨ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੇ ਕਾਰਨ ਅਕਾਊਂਟ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੇ 70,000 ਦਾ ਚੈੱਕ ਲਾਤਾ, ਗੁਰੀ ਮੈਨੂੰ ਨਾ 70,000 ਰੁਪਇਆ ਹੁਣੇ ਹੀ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਹੀ ਟੌਂਟ ਮਾਰਿਆ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਇੰਨੇ ਫਰੈਂਡ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੁਹਾਡੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨੇ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੋ, ਦੈਨ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇ ਹੀ ਦੇਣੇ ਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ। 15-20 ਮਿੰਟ ਬਾਅਦ ਮੈਨੂੰ ਫੇਰ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ, ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਦੇਣੇ ਪੈਣੇ। ਫਿਰ ਇਮੀਡੀਏਟਲੀ ਮੈਂ 70,000 1 ਰੁਪਏ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਕੀਤਾ। ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਈਪਾਂ ਚੱਕੀਆਂ, 2,62,000 ਖਨੀ 50,000, ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ, ਮੇਰੀ ਡਿਟੇਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ ਕੁਛ। ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੇਮੈਂਟ ਕੀਤੀ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਰਹੀਸ ਸੀ ਫਿਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈ ਕੇ ਕਿਉਂ ਖਾ ਰਹੇ ਸੀ? ਵਾਈ? ਅੱਛਾ, ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਵੀ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਚਲੋ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਇਨਕਮ ਸੋਰਸ ਸੀਗਾ? ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੇ ਅਮਾਊਂਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਪੇ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ? 70,000 ਦੇ ਰਹੋ, 15,000 ਦੇ ਰਹੋ, ਜਿਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਾਬ ਰੱਖਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਕਾਲਜ 'ਚ ਜੋਬ ਕਰਦੀ ਸੀਗੀ, ਨਾਰਥ ਵੈਸਟ ਢੁੱਡੀ ਕੇ ਮੋਗੇ। ਜਦੋਂ ਮੇਰਾ ਡਿਵੋਰਸ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਕੁਛ ਮੈਨੂੰ ਡਿਵੋਰਸ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮਿਲੇ ਸੀ, ਅਤੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਗੋਲਡ ਸੀ, ਕਾਫੀ ਗੋਲਡ ਸੇਲ ਕੀਤਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਘਰ ਵੀ ਵੇਚ ਕੇ, ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਵਗੈਰਾ 'ਚ ਕਰਵਾਏ ਸੀ, 6,40,000 ਰੁਪਇਆ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ, ਉਹ ਘਰ ਵੇਚ ਕੇ ਹੀ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ। ਸਾਰੇ ਸਬੂਤ ਨੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਗੱਲ ਸਬੂਤਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਣੇ ਕਿ ਸਬੂਤ ਕਿ ਇਹ ਰਿਸ਼ਤਾ ਲੱਗਦਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਸਬੂਤਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਸੀ? ਸਰ, ਜੇ ਟੈਕਨੀਕਲ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾਂ ਅਤੇ ਕੁਛ ਇੱਕ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਿਡ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਐਡਵੋਕੇਟ ਦਾ ਕੋਈ ਰੋਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਜਿੱਥੇ ਤੱਕ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰੀਰਕ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਅਕਾਊਂਟਾਂ 'ਚੋਂ ਪੈਸਿਆਂ ਦੀ, ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਜ਼ਰੂਰ ਕੀਤੀ ਹੈ ਲੱਭਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ। ਇਹ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੁਝ ਡਾਕੂਮੈਂਟਰੀ ਪ੍ਰੂਫ ਦਿਓ, ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਅਫਸਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸਿਚੁਏਸ਼ਨ, ਮੀਡੀਆ 'ਚ ਦੱਸਣਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸੱਚਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਿਹੜੇ ਜੋ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਨਿਕਾਲੇ ਆ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ 90% ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਸਰ। ਜਿਵੇਂ ਮੈਂ ਐਕਸਿਸ ਬੈਂਕ ਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਡਿਟੇਲ
ਲਿਆ ਕੇ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਰ ਵੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਮੈਂ ਦਿੰਦੀ ਸੀ, ਮੀਡੀਆ 'ਚੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਜੱਦੀ ਸਰਦਾਰ ਹਾਂ ਜੀ ਅਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੈਸੇ ਖਰਚਦੀ ਸੀ। ਮੈਂ ਆਪ ਖੁਦ ਸ਼ੌਕਡ ਸੀਗਾ ਇਹ ਦੇਖ ਕੇ ਕਿ ਬਦਾਊਂ ਯੂਪੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਬਡੌਨੀ MP ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੀਜ਼ਲ ਭਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਅਤੇ ਉਹ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਕਾਰਡ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਪੇਮੈਂਟ ਹੈ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤੇ 'ਚ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। 5-5 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦਾ ਡੀਜ਼ਲ ਪੈ ਰਿਹਾ, 4,000 ਦਾ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਸਕੂਲ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਵਾਸਤੇ ਪੈਸੇ ਪੇ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਬੜਾ ਸ਼ੌਕਿੰਗ ਸੀਗਾ ਸਰ। ਪਰ ਚਲੋ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਆਪਾਂ ਐਵੀਡੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਹ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਬੈਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਉੱਥੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ। ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਵਿਆਹ ਦਾ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਸੀਗਾ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਈਟ ਤੋਂ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੀ ਸੀਗੇ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਬਲਿਕਲੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆ ਕੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ ਕੁਛ TV ਚੈਨਲਾਂ 'ਤੇ, ਮੈਂ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ ਉਹਨਾਂ TV ਚੈਨਲਾਂ ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਮੰਨਿਆ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੀ ਕਿ ਮੇਰਾ ਦੂਜਾ ਵਿਆਹ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਜਨਤਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਪਤਾ ਚੱਲ ਗਈ ਕਿ MLA ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਇਹ ਕਲੇਮ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿ ਮੇਰਾ ਪੰਚਾਇਤੀ ਡਿਵੋਰਸ ਸੀ, ਨਾਲੇ ਹੀ ਸੇਮ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਮੇਰੀ ਦੂਜੀ ਪਤਨੀ ਹੈ। ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਕਲੇਮ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਐਡਮਿਟ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਸਬੂਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਲੋੜ ਹੈ ਸਰ? ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਇੱਕ ਜ਼ਿਕਰ, ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੱਢੀ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇੱਕ ਮਕਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਗੱਡੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਮੰਗ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਬਕਾਇਦਾ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੈ ਔਰ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰ ਰਹੇ। ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਗੁੱਡੀ ਦੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈਗੀ, ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਰੋੜ ਦੀ ਸੀ ਕੌਣ? 1 ਕਰੋੜ ਦੀ ਮੰਗ ਸੀ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸਦੀ ਹਾਂ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਦੋਂ 5-7 ਬੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਏ ਸੀ ਨਾ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ, ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਆਫਰ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਬੰਦੇ ਹੀ ਡਿਵੋਰਸ ਦਾ ਆਫਰ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਸੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ। ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਲਿਖਾ ਪੜ੍ਹੀ ਕਰ ਲਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ ਤਾਂ ਬਾਹਰ ਚਾਹੇ ਸਾਡਾ 5 ਲੱਖ ਖਰਚਾ ਹੋਵੇ, 20 ਲੱਖ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਫਰ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹ ਆਏ ਸੀ। ਹੁਣ ਜੇ ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ, ਮੈਂ ਡਿਵੋਰਸ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀ, ਆਫਰ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਦੇ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ 10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਅਫਸੋਸ ਹੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸਾਰਾ ਕੁਝ 60-70 ਲੱਖ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖਵਾ ਚੁੱਕੀ ਹਾਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਿੰਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਆਫਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀਗਾ? ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਬਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਕੱਲ੍ਹ ਪਰਸੋਂ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਆਈ ਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ MLA ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਫਰ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ, ਬਟ ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਡੱਕਾ ਦੇਣਾ, ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਟਾਂਗਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ ਲਾ ਲੇ। ਇਹ ਡਾਇਲੌਗ ਸੀ ਜੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਪਈ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਉਹਦੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਭੇਜੀ ਆ। ਡਾਇਲੌਗ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਮਾਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾ ਦਿਖਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਲੀਆਂ ਮਾਰਾਂਗੀ ਮੈਂ, ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਔਰ ਬੰਦੂਕ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਅਸਲਾ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠਦੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਹਿਸਾਬ ਲਾ ਲਓ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੋਣਾ। ਸੁਣੋ, ਅਸਲਾ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਂ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਨ ਦੀ ਆ ਮੇਰੀ, ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ, ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ, ਜਦੋਂ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚੋਂ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਸਕੂਲ 'ਚ ਰਾਤ ਬਰਾਤੇ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਪਹਿਲਾਂ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਅਕੈਡਮੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਸੀ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤਕਰੀਬਨ ਤੋਂ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੂਰ ਸੀ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਜਾਣਾ ਆਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਚਲੋ ਸਿੰਗਲ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆ, ਇਹ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਸਲੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਬਣਾਇਆ, ਉਹ ਮੇਰਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਹੀ ਅਸਲਾ ਵਾ, ਅਤੇ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿੰਗਲ ਰਹਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਹੱਕ ਆ ਮੇਰੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ, ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹੜੀ ਗੋਲੀ ਮਾਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਆ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਧਮਕੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਘਰੇ ਬੈਠੇ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਡੈਡ ਜਿਉਂਦੇ ਸੀਗੇ। ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਧੋਖਾ ਕਰੂੰਗਾ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਈ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਜੋ ਕੁਛ ਮਰਜ਼ੀ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਹਾਈਪਰ ਹੋ ਕੇ ਕੁਛ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਉਹ ਚੀਜ਼ ਇੱਕ ਨੋਰਮਲੀ ਟਾਕ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ 15 ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਆ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਕਰ ਲਈ। ਉਹ ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ ਗੋਲੀ ਵਾਲੀ ਚੀਜ਼, ਜੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੇਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੈਂ ਹੀ ਆਪਣੀ ਫੇਸਬੁੱਕ 'ਤੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਪਾਈ ਹੋਈ ਆ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਈ ਇਲਜ਼ਾਮ ਜਿਹੜੇ ਲਾਏ ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਕਈ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਸਵਾਲ ਚੱਕੇ ਕਿ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭੁੱਕੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਇਸ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਸੱਚਾਈ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਪਤਾ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਫੇਥ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ WhatsApp ਕੁਦਰਤੀ ਕਿਤੇ ਮੈਂ ਪਰਸੋਂ ਚੌਥੇ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਵਕੀਲ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਐਵੀਡੈਂਸ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾ ਆਪਣਾ WhatsApp ਫਰੋਲਣ ਲੱਗੀ। ਸਕਰੋਲ ਇੱਕ 22 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਸਕਰੋਲ ਫਿਰ 21 ਨਿਕਲ ਗਿਆ, 20 ਦੇ ਅੱਧ ਜਾ ਕੇ ਤੱਕ ਸੀਗੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਦੋਂ ਆਪ ਖੁਦ ਇਹ ਵੱਡਾ ਸਾਰਾ ਡਰਮ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਮੈਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ਰਾਬ ਕੱਢ ਰਿਹਾ ਹਾਂ। ਕਿੰਨਾ ਦਾ ਘਰ ਆ ਇਹ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੱਬਲੂ ਪਠਾਨ ਮਾਜਰਾ, ਉਹਦਾ ਘਰ ਆ ਉਹ, ਜਿਹਦੇ ਉਹਨੇ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਧਮਕੀ ਦਿੱਤੀ ਇੱਕ ਅਬਿਊਜ਼ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਉਹ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ।
ਉਹ ਕੱਢਦੇ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀਡੀਓ ਭੇਜੀ ਹੋਈ, ਜੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਬੂਤ ਮੰਗਦੇ ਹੋ ਉਹ ਸਬੂਤ ਮੈਂ ਸ਼ੋਅ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹਾਂ। ਦੈਨ MP UP ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਡਰਮ ਵੈਸੇ ਹੀ ਪਾਈ ਰੱਖਦੇ ਸੀਗੇ, 50 ਬੋਤਲਾਂ ਇੱਕ ਕੱਢ ਲਈਆਂ, ਉਹ ਪੀ ਲਈਆਂ, ਦੂਸਰਾ ਡਰਮ ਪਾਤਾ, ਬਾਥਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਰਮ ਪਾਏ ਹੋਏ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ। ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਗਰਾਊਂਡ ਆ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਬਲੈਕੀਆਂ ਦਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਅੱਧੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਹ ਫੀਮ ਡੋਨੇਟ ਕਰਦੇ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਸਟੇਜਾਂ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜੇ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਾਸੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੇ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ਫਰੋਲ ਲਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ, ਅੱਧਾ ਕਿਲੋ ਫੀਮ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦਿਆਂ ਕੋਲ ਥੋਤੋਂ ਇਕੱਠੀ ਹੋ ਜਾਊ ਇੱਥੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਫੇਸਬੁੱਕ ਪੇਜ ਚੱਲਦਾ, ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਸਿੱਧੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ 'ਤੇ ਹੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਾਫੀ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ ਔਰ ਲਗਾਤਾਰ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਹਸਬੈਂਡ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਨੇ, MLA ਨੇ, ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਸ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਾਂ 'ਤੇ ਪੋਸਟਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਈ ਹੋਰ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੋਵੇ। ਕੀ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਐਕਟਿਵ ਸੀਗੇ? ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਇੰਟਰਸਟ ਸੀਗੇ ਇਹਨੂੰ ਪੋਲੀਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ, ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੀ ਕੋਈ, ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਮਤਲਬ CBED ਦਾ ਰੇਡ ਪਿਆ, ਸਿਸੋਦੀਆ ਜੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ ਵੀ CBI ਨੇ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਪਰਚਾ ਕਰਤਾ, ਗਾਹਾਂ ਦੀ ਗਾਹਾਂ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦਾ। ਉਹ ਗੱਲ ਗਲਤ ਆ ਨਾ, ਗਲਤ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗਲਤ ਹੀ ਕਹੂੰਗੀ, ਸਹੀ ਤਾਂ ਕਹਿਣ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਵੀ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਤਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਮੈਂ ਕੋਈ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਆਪਣੇ ਪੇਜ ਤੋਂ ਰਿਲੀਜ਼ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸ਼ੇਅਰ ਆਈ ਕੀਤੇ। ਗਲਤ ਨੂੰ ਗਲਤ ਅਤੇ ਸਹੀ ਨੂੰ ਸਹੀ ਕਹਿਣਾ ਉਹ ਮਾੜਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਾਕੀ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਅਪਰੋਚ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ ਮੈਂ 5-6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੀ, ਪਾਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਰਿਸਪੌਂਸ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ। ਫਿਰ ਉਹ ਮੇਰਾ ਵੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਇਜ਼ ਨਾਟ ਗੁੱਡ। ਅਹੁਦਾ ਮੰਗਣ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਸੀ, ਕਹਿੰਦੇ ਕੋਈ ਪਾਰਟੀ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਹੁਦਾ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿਸ ਦਾ ਜੋਕ ਆਫ ਦਾ ਡੇ ਅੱਜ ਲਈ ਮੇਰੇ ਲਈ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਸਕਦੀ ਹਾਂ, ਕੋਈ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਨਹੀਂ ਮੰਗ ਰਹੀ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਦੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਕੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਪਣੀ ਇੱਕ ਪਰਸਨਲ ਲਾਈਫ ਜਿਉਂ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਉਹਦਾ ਮਿਲ ਜਾਣ, ਜੇ ਕਹਿ ਦੇਣ ਜੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਿਲ ਜਾਏ ਕਿਤੇ ਮੰਗੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਮਿਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਕਹਿੰਦੇ MLA ਦੀ ਵਾਈਫ ਸੀ, ਬਦਲੀ ਦਾ ਪੈਸਾ ਮੰਗਦੀ ਸੀ। ਲੜਾਈ ਕਲੇਸ਼ ਉੱਥੋਂ ਛਿੜਿਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬਦਲੀ ਦਾ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾ ਦਿਓ, ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਾਈ, ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਕਰਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਤਾਂ ਉੱਥੋਂ ਪੇਚਾ ਫਸਦਾ ਔਰ ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਉੱਥੋਂ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਪੰਗਾ ਫਸਾਇਆ। ਓਕੇ, ਬਦਲੀ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੌਲਾ ਪਾਇਆ ਵੀ ਬਦਲੀ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਹੈ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਕਿਹਾ ਬਦਲੀ ਕਰਾ, ਜਾਂ ਮੈਂ ਕੁਛ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੈਸੇਜ ਭੇਜਿਆ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਫੋਨ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਵੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੇ, ਜਾਂ ਕੋਈ ਗਵਾਹ ਹੋਵੇ? ਕਰਪਸ਼ਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪਿੱਛੇ ਜੇ 29 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਇਹ ਦੁਬਈ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ED ਦਾ ਭਗੌੜਾ ਹੈਗਾ ਮਿਸਟਰ ਗੁਪਤਾ, ਉਹ 2000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਘਪਲਾ ਕਰਕੇ ਇੱਥੋਂ ਗਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਏ, 3 ਦਿਨ ਜਾ ਕੇ ਆਏ ਦੁਬਈ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਇਹਦੀ ਡੀਲਿੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਵੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਮੈਨੂੰ ਆਉਣਾ ਜਾਣਾ ਕਰ ਦਿਓ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸਾਨੂੰ ਕੀ ਦੇਂਗਾ? ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫਲੈਟ ਵਗੈਰਾ ਇੱਥੇ ਮੁਹਾਲੀ ਵਗੈਰਾ ਪਏ ਆ, ਵੀ ਸ਼ੋਰੂਮ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਲੈ ਲਿਓ। ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ 'ਚੋਂ ਉਹਦਾ ਫੋਨ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਇਹ ਡਿਨਾਈ ਕੀਤਾ, ਨਹੀਂ ਜੀ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਗਏ ਸੀ ਜੇ ਫਰੈਂਡ ਸੀ ਤਾਂ ਗੁਪਤਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫ਼ੋਨ 'ਤੇ ਕਿਉਂ ਆ ਰਿਹਾ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਖੁਦ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਫੋਨ ਪਰਸਨਲ ਪੁੱਛਿਆ। ਬਦਲੀਆਂ ਇੱਕ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਸਲੈਸ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਆ, ਜਿਹਦਾ ਕਿ ਬਦਲੀ ਨਾਲ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਘਰੇ ਤਾਂ ਲੈ ਕੇ ਨਹੀਂ ਗਿਆ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਕਹਿਣ 'ਤੇ ਬਦਲੀਆਂ ਕਰਵਾ ਦੂਗਾ ਇਹ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਕੇਸ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ 112 ਤੇ ਵੀ ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਔਰ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਤਲਬ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੇਸ਼ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇੱਕਦਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਸਰਕਾਰ ਬਣਦੀ ਹੈ, ਵਿਧਾਇਕ ਬਣਦੇ ਨੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕਦਮ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਗਰੂਕ ਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਔਰ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਅਸਲ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਬਦਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਗੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਸਬੂਤ ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਾਓ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ। ਜੇ ਅਗਲਾ ਕਹੂਗਾ ਵੀ ਹਾਂ ਫਿਰ ਦੱਸੋ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸਬੂਤ, ਫਿਰ ਅਗਲਾ ਸੱਚ ਮੰਨਦਾ ਤਾਂ ਹਵਾ 'ਚ ਤੀਰ ਛੱਡਣ ਦਾ ਕੋਈ ਮਤਲਬ। ਗੱਲ ਕੀ ਸੀਗੀ? ਮੇਨ ਗੱਲ ਕੀ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਜਨਤਕ ਆਉਣਾ, ਮੇਨ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MLA ਬਣ ਗਏ, ਜਦੋਂ ਨੇ ਡਿਕਲੇਅਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਦਿਨ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਂ ਹੈਗਾ ਖਨੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ 112 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਾਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਮੈਸੇਜ ਆਉਂਦਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਫੋਨ 'ਤੇ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੰਬਰ ਆ ਕਰ ਲਈ ਗਈ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਕਰੋ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ MLA ਬਣ ਗਏ ਸੀ ਉਦੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡਾ ਕੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਣਾ ਪਿਆ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਮਨਾ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਪੁੱਛੋ। ਇਹ ਉਸ ਦਿਨ ਹੀ ਉਹਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਵੀ ਬਸ ਆ ਮੈਂ MLA ਬਣਨਾ ਸੀ, ਬਣ ਗਿਆ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਰਹਿਣਾ ਰਹਿ, ਜਾਣਾ ਜਾਏ, ਇਟਸ ਡਿਪੈਂਡਸ ਔਨ ਯੂ। ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਆਇਆ ਕਿਉਂਕਿ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹਲੇ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਸੀਗੇ, ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸਮਾਂ ਲੱਗਦਾ, ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਕੈਬਨ 'ਚ ਸਾਰੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਆ, ਕਾਨੂੰਨ ਨੂੰ ਜਾਣਦੇ ਜੋ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਉਹ ਵੀ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਹ ਕੋਈ ਐਕਸਕਿਊਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਵੀ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀਗਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਚੜ੍ਹਾਤਾ ਜੀ। ਸਾਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ 'ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹਾ ਸਕਿਆ, ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਅਡੋਪਟ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਹੈ ਨਾ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਰਤਾ, ਇਹ ਇੱਕ ਬੇਟੀ ਅਡੋਪਟ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੀ? ਨੋ ਜੀ, ਕੋਈ ਅਡੋਪਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਹੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹਾਂ, ਸਾਰਾ ਪਾਲਣ ਪੋਸ਼ਣ ਉਹਦਾ। ਕਿ ਸਰ ਕੇਸ ਫਾਈਲ ਹੋ ਗਿਆ,
ਅਗਲਾ ਮਤਲਬ ਰੁਕ ਕਦੋਂ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਉਸ ਕੇਸ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਦੋਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ? ਸਰ ਦੇਖੋ, ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਤਾਂ ਉਮੀਦ ਇਹ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਅਸੀਂ ਪੁਲਿਸ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਦਾ ਜੋ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਜਦੋਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੋਗਨੀਜੇਬਲ ਆਫੈਂਸ ਦੇ ਰਿਗਾਰਡਿੰਗ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਕੱਲੀ ਆਪਦੀ ਟਾਈਪ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਡਾਕੂਮੈਂਟਸ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੂਫ ਵੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਟ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਪਕੜਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ। ਇਹ ਇੱਕ ਰੋਂਗ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟਿਵ ਕੰਮ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜੀ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਵੀ ਉਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਕਿ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸਿਆਸਤਦਾਨ ਦਾ ਨਾਮ ਫੜ ਐਮਐਲਏ ਦੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਪਕੜਨੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੰਪਲੇਂਟ ਸਾਡੀ ਟੇਬਲ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਕਿਹਾ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਫ਼ ਲੈਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਤਾ, ਜਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਰਜਿਸਟਰਡ ਪੋਸਟ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਭੇਜਣਾ ਪਿਆ। ਕੱਲ ਦਾ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ, ਅਸੀਂ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਗਏ, ਉੱਥੇ ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਸ ਬਣਿਆ ਬਕਾਇਦਾ। ਡੀਜੀਪੀ ਆਫਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਕੰਪਲੇਂਟ ਅਸੀਂ ਸਬਮਿਟ ਕਰਵਾ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ, ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤਾਈਂ ਉਹਦਾ ਨੰਬਰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੀਐਮ ਹਾਊਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੇ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ। ਚਲੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਫਸਰ ਹਰ ਟਾਈਮ ਮੌਜੂਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਕਈ ਵਾਰੀ ਅਨਅਵੇਲੇਬਿਲਿਟੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਬਟ ਇਹ ਪ੍ਰੋਸੀਜਰ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਪਲੇਂਟ ਆਵੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਵੀ ਨਾ ਕਰੋ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਡੀ ਪਹਿਲੀ ਡਿਮਾਂਡ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡੀ ਕੰਪਲੇਂਟ ਤੇ ਇਨਕੁਆਇਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਜਦੋਂ ਪੁਲਿਸ ਉਹ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਜਰੀਆ ਕੀ ਹੈ ਜੀ, ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰੋ। ਸੈਕੰਡਲੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕੀਤੀ। ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਸਰ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਦੇ ਨਾਲ ਬੜੀ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਮਾਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਫੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਲਓ ਉਹ ਐਕਟ ਹੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਆਪਾਂ ਦੇਖ ਹੀ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਗੈਂਗਸਟਰ ਬਹੁਤ ਐਕਟਿਵ ਹੈ, ਲਾਅ ਦੀ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਅਫਸਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਰਨ ਦੀ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਵੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹਾਂ ਕਿ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਦੁਸ਼ਮਣੀ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਕੰਪਲੇਂਟ ਹੈ, ਉਹ ਬੜੇ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਥ੍ਰੈਟ ਕਾਲ ਆਉਂਦੀ ਮੈਮ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇਹ ਕੁਝ ਕੰਮ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਜਦੋਂ ਹੋਇਆ? WhatsApp ਤੇ ਇੱਕ ਵੌਇਸ ਮੈਸੇਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਗਨਮੈਨਾਂ ਵੱਲੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਲੜਕੇ ਵੱਲੋਂ, ਕਹਿੰਦੇ ਬੀ ਰੈਡੀ, ਵੀ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਗਾਲ ਕੱਢੀ ਸੀ ਕੁਛ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਕਾਲ ਆਈ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਕਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਈਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਾਮੇ ਦਾ ਲੜਕਾ ਬਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੰਦਗੜ੍ਹ, ਉਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੁਣ ਤੂੰ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਕਰ ਲਾ, ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਜੋ ਤੇ ਤੋਂ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਡਾਇਲੋਗ ਆ, ਟਾਂਗਾ ਸੜਕ ਤੋਂ ਲਾਉਣਾ, ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਲਾ ਲਾ, ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਪਾਵਰ ਚ, ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ ਸਾਡਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਕੇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੰਗ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਕੀ ਇਨਸਾਫ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਰਾਡ ਕੀਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਫਾਈਨੈਂਸ਼ਲੀ ਖਾਧਾ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ, ਆਪਣੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਰਿਜ ਦਾ ਜੋ ਡਰਾਮਾ ਖੇਡਿਆ, ਉਹਦੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ 376 ਹੀ ਲੱਗਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਮੈਂ ਉਮੀਦ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਮੇਰੇ ਫੇਵਰ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਇਨਸਾਫ ਕੇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਊਗਾ? ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਧੰਨਵਾਦ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਕੇਸ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਿਆ ਔਰ ਕਿਹਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਜਦ ਤੱਕ ਸਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਤਦ ਤੱਕ ਇਨਸਾਫ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜਾਊਗਾ। ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਬਿਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਔਨ ਏਅਰ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ।